ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਤਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਭੁੱਖੀ, ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ नहीं की। देखो, पहली गल तो चंदी साहब ये है कि मोदी सरकार ने दावा किया कि हुण तक जो कोरोना वाली महामारी हुई है जी, ये कहते असीं लोकां नूं 30 लाख करोड़ रुपए का जिहड़ा हैगा राहत पैकेज दिता है जी। वो 30 लाख करोड़ रुपए का जो राहत पैकेज वाकई जे आपां नूं राहत पैकेज कह दईए तां ओहदा किसी ना किसी किस्म दे विच नतीजा साडे सामने आउणा चाहीदा सी। GDP साडी डाउन गई भी है, मार्केट साडी डुबी पई है जी। मार्केट नूं खड़ा करन वास्ते सब तो जरूरी ये हुंदा है कि जिहड़े लोग खपतकार है, जिहड़े आम लोग आ, आम लोकां दी जेबां दे विच जे पैसा होऊगा तां ही मंडी दे विच जाके कुछ खरीदणगे जी। आम लोकां दी जेबां दे विचों पैसा गया नहीं। जे आपां अर्थशास्त्रियां दी गल करिए, चाहे डॉक्टर रघु राम राजन सी, चाहे होर अर्थशास्त्री सी, सारे अर्थशास्त्रियां ने ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਘੁੰਮੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੂਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ 2 ਕਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ रुपए का तो जी कल ही हो गया सीगा, कल दी अखबारां च आ गई सी गल भी 2 लाख करोड़ रुपए दिता, वो लेट आ गया सी, आपां नूं पता नहीं लग्या ते हुण भी कहंदे है जी कुछ होर भी अज भी उन्होंने नवीं जिहड़ी है लिस्ट जारी की है कि ये दिता है। ये टोटल 2 लाख करोड़ रुपया दिता ते 10 जिहड़े हैगे इहदे विच धंधे जोड़े गए है। जे 10 धंधिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ देखिए ਉਹਦੇ 10 कौन है। एडवांस केमिस्ट्री सैल ਲਈ जी पैसा रखे, इलैक्ट्रॉनिक टैक्नीकल प्रोजेक्ट लिए पैसा रखे, ऑटोमोबाइल ते ऑटो कंपोनेंट्स वास्ते पैसा रखे, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के लिए भी रखे, टैक्नीकल नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के लिए रखे, टैक्सटाइल उत्पाद लिए, फूड प्रोडक्ट्स लिए, सोलर PV मॉड्यूल्स के लिए, वाइट मुर्ग कुछ है जी, ते स्पैशलिस्ट स्टील वाली। ये सारा पैसा जो तुसीं देखा कि इस पैसे नूं ये देखो कि पैसा वर्कर को सीधा किवें आऊगा, ये आम खपतकार को पैसा किवें आऊगा। इहदे नाल जे असीं देखीए जिहड़ा 2 लाख करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट दिता, पहला भी आपां देखते रहे कि प्रोजेक्ट सरकारां दिंदियां रहियां, खास करके पिछलियां UPA दीयां सरकारां दी आपां गल करिए तां ओह जिहड़ी सानूं फर्टिलाइजर दे उत्ते सबसिडी मिलदी है। फर्टिलाइजर वाली सबसिडी किसान कोले नहीं आउंदी सी सीधी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਤੀ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, DAP ਵਗੈਰਾ ਥੱਲੇ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਰੀਆ ਥੱਲੇ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਤੀ। ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਾਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਲੀ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜੱਪ ਲੈਂਦੇ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, पर इंडस्ट्री तां ही खड़ी हो जे इंडस्ट्री का माल विकूगा ते माल तां विकूगा जे कोई खरीदण वाला होगा। बिलगा साहब ने भी कई बारी गल कीती, आपां भी इस गल करदे आ। अर्थशास्त्री भी ये गल कहंदे हैं कि जी पहलां तुसीं अपना जिहड़ा मार्केट का चक्कर ठीक करो, उत्ते पैसा दिओ। हुण इन्हां ने पैसा सारा इत्थे दे दित्ता, लेकिन ये पैसा जिहड़े वेले दित्ता तुसीं उसे वेले देखो कि साडी जिहड़ी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये जिहड़ा हैगा उन्हां ने कढ लिया नतीजा कि हुण तक दे इतिहास विच भारत सब तो वड्डी, सब तो गंभीर मंदी का शिकार होया है। भारत मंदी का शिकार होया ते मंदी चों कढण वास्ते मार्केट का चलना जरूरी है, पैसा उधर दिता नहीं जाता। दूजा जे असीं मुद्दा देखीए तां भारत दे विच बहुत वड्डे पद्धर दे उत्ते किसानी जिहड़ी हैगी है वो खुदकुशियां करन लई मजबूर होई भी है। किसानी दे उत्ते कर्जे दा बहुत वड्डा भार है। किसानी नूं खुदकुशियां चों कढण वास्ते सरकार ने की दिता? कोई पैकेज नहीं दिता। ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ, ਸਭ ਦਾ ਕਸੂਮਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਕਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ ਆ, ਉਸ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਬੀਬਾ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ JNU ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ UPA ਦੀ NDA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੀਤੀ ਉਹ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 10-12 ਧੰਦੇ ਹੈ, 10-12 ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਓਪਰੇਟ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਮਾਈਆਂ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ।